नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत मोर ही चैनल को। आजिर एही वीडियोटी तुला राशि व्यक्ति विशेष माननक पई विशेष गुरुत्वपूर्ण अटे। काहेकि ना आजिर एही वीडियो रे आपण जानिबे देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन विषय रे, जहा कि देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रही अछि। काहेकि ना पूरा गोटे वर्ष पर देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन हेबा पाई जाउअछि। जेमिति कि शनिदेव 2.5 वर्षरे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती, राहु केतु 18 वर्षरे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। ठीक सही परि गुरु बृहस्पति गोटे वर्षरे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो गुरु बृहस्पति जेहेतु आपणक राशि रे राशि परिवर्तन करिवे, तो आपणकर 15 मे 2025 परे आपणक जीवन रे कौन सबु शुभ फल ना अशुभ फल नहीं करी आसीबे, आपणक जीवन रे कौन सबु परिवर्तन आसीबो, आपणक जीवन रे कौन सबु प्रभाव पड़िबो, आपणक जीवन रे कौन सबु हेबा पाई जाउअछि, तेही सबु विषय रे आजिर एही वीडियो रे आलोचना करा जिवो। ता सहित गुरु बृहस्पति आपणकर केउ स्थान रे गोचर करिवे एवं केउ केउ स्थान को से दृष्टि देबे, कौन सबु शुभ फल ना अशुभ फल प्रदान करिवे, सेही सबु संपर्क रे आजिर एही वीडियो रे आलोचना करा जिवो। तेबे बंधु माने आपणकर जहा भी सबु समस्या रहितुला, असुविधा रहितुला, ताहा सबु किछि एबे समाधान हेबा पाई जाउअछि। आउ आपणक जीवन रे किछि ना किछि खुशी आसीबा पाई जाउअछि। नेगेटिव हेउ किंबा पॉजिटिव फल आपणको प्रदान हेबा पाई जाउअछि। तो सेही सबु कोण आजिर एही वीडियो रे आलोचना करा जिवो। तेबे बंधु माने वीडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि ए पर्यंत मोर एही चैनल टी को आपण सब्सक्राइब करि नाहंती, तेबे गुटिए सब्सक्राइब करी वीडियोटी को गुटिए लाइक करि दियंतु एवं भक्ति आउ श्रद्धार मनरे कमेंट बॉक्स रे जय गुरु बृहस्पति अवश्य रूप रे लिखि दियंतु। तेबे देवगुरु बृहस्पति एही गोचर अनुसारे आमर तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे केउ प्रकारर सबु प्रभाव पकाइबे, तो सही सबु संपर्क रे आजिर वीडियो रे जेहेतु आलोचना करा जिवो, तो सेथि पई आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप रे देखंतु। देखंतु बंधु माने गुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम घरे अवस्थान करिसंती, तेणु से जेहेतु आपणक शत्रुंक राशि रे अवस्थान करिथिले, तो आपणको से निश्चय रूप रे किछि खराब फल बा असुविधा देइथिबे। जदि आपणकर डाइजेशन होई पारु नथिला, आपणकर खाद्य रे समस्या रहउतला, चर्बी वृद्धि हेउतला, बाहर जिनिस को अधिक मात्रा रे खाउथले, आउ जदि किछि भी कंपटीशन रे पार्टिसिपेट करबा पई चाहुथले, हेले सही कंपटीशन गुडी करे आपणको सपोर्ट बा सक्सेस मिली पारु नथिला। जेउ तरीका रे आपण मैनेजमेंट को संभाळिबा पई चाहुथले, जेउ तरीका रे आपण आपणकर मैनेजमेंट एवं कम्युनिकेशन स्किल रे काम करबा पई चाहुथले, तो सही सब क्षेत्र रे समस्या देई करी आपण गति करूथले। जेतेबेले गुरु आपणको हैरान करिसंती अष्टम गृह रे रहिकी, तो गुरु एवं आपणकर अष्टम गृह रु बाहरी जिवे, आउ 15 मे 2025 परे आपणकर से अष्टम घरु बाहरी जिवे, आउ से अष्टम घरु बाहरी की आपणकर नवम घरे अवस्थान करिवे। चलंतु सर्वप्रथमे जानि नेबा नवम घरटी कोन। देखंतु नवम घरटी को भाग्यर, धर्मर, पितार घर बोली माना जाई थाए। नवम घर को गुरु बृहस्पति आसीबे माने पितांक सहित जदि आपणकर संपर्क खराब चलीथिला, संजोग भल नथिला, जुक्ति तर्क हेउथुला, तालमेल ठीक नथिला, तो एबेठु जेतेबेले गुरु बृहस्पति आपणकर नवम घर को आसी जिवे, तो आपणकर पितांक सहित भल संजोग रहिबो, भल संपर्क रहिबो एवं पितांकर कैरियर रे देखिबे बा तांकर हेल्थ रे देखिबे किछि ना किछि ग्रोथ देखा देबो। आउ जदि तांकर स्वास्थ्य रे किछि समस्या रहितला, कैरियर को नहीं करी किछि समस्या रहितला, मानसिक दुश्चिंता तांकर रहितला, सही सबु को ठीक मध्य गुरु बृहस्पति करि देबे। जेबे आपणकर गुरु बृहस्पति नवम घर को आसीबे, आउ गुरु बृहस्पति हेउचंती स्पिरिचुअल रो ग्रह, एहा सहित नवम घरटी मध्य हेउची आपणकर स्पिरिचुअल रो घर। तेणु आपणको धार्मिक यात्रा गुरु बृहस्पति बहुत कराइबे। आपणकर धार्मिक स्थान को जेहेतु गुरु बृहस्पति आसुछंती, तो सेतिबाई आपणकर आध्यात्मिक बढ़ी जीवो। आपण कौनसी ना कौनसी मंदिर जाई पारंती, कौनसी स्पिरिचुअल स्थान को आपण ट्रैवल करिवे एवं आपणको धार्मिक मध्य गुरु बृहस्पति बनाइबे।
ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଯିବେ ମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଚାଲିନଥିଲା, ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, ଯେଉଁ ପାଠ ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେହି ପାଠରେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରୁନଥିଲା। 15 ମଇ 2025 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ଘରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଅଟନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଆସିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟ ସହିତ କିଛି ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂଆ କାମରେ ହାତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ନେଇକରି ଆସିବ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ରହିଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ତ ଖରାପ ଫଳ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଖରାପ ଫଳ ଜମାରୁ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କାରକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହକୁ, ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଘର ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ଜାଣିନେବା। ଯେତେବେଳେ ସେ 15 ମଇ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଆଉ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଘରଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଘର। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବା ଆସିବେ, ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ମନ, ଆମର ଭାବନା, ଆମର କଳ୍ପନା, ଆମର ଚିନ୍ତା, ଆମର ବିଚାର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ଥିର ରହିଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ସେ ସ୍ଥିର ବନାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଡାଇଭର୍ଟେଡ୍ ହେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ହେଉନଥିଲା। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସ୍ଥିର ହେବ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ। କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କେହି ଜଣେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଛୋଟମୋଟ ଟ୍ରାଭେଲର ସ୍ଥାନ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ସାହସର, ପରାକ୍ରମର ଏବଂ ଅନଲାଇନର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଘରର ସ୍ୱାମୀ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ, ତ ଅନଲାଇନ କାମରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗୁରୁଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ଅନଲାଇନ କାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଆଉ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଘର ତୃତୀୟ ଘର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମନମତାନ୍ତର ହେଉଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ବନିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ କାମ ରହିଛି, ମାର୍କେଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି, ପଲିଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଇଟା ତ ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ଛୋଟମୋଟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ, ସର୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିକେସନ କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। କାମରେ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଶନି ଢେଆ ଚାଲି ନାହିଁ, ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପଜିଟିଭ କଥା।
ଆଉ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନଟି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଏବଂ ପ୍ରେମର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ଦେଖିବେ 15 ମେ 2025 ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନର କାରକ, ଭାଗ୍ୟର କାରକ, ଧନର କାରକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କାରକ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କାରକ, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କାରକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର କାରକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ସନ୍ତାନର କାରକ ସେ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନସିପ୍ଟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ, ତେବେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଭଲ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଭଲ ରହୁନଥିଲା, ତ 15 ମେ 2025 ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଆସିବ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସବୁକିଛି ଭଲ ହିଁ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ 12ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଟି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ରହୁଛି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଘରେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଆଉ ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଯଦି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।